Welcome to my dear all students in this session, and in this video we'll discuss about the Greek tragedy in paper of drama and theater. In the last video we'll learn about Sanskrit theater, and in this video we'll focus on Greek tragedy. What is Greek tragedy and what is mean by tragedy? मराठीमध्ये ज्याला आपण शोकांतिका असं म्हणतो. आणि ट्रॅजेडी केव्हा घडते आणि तो कशाचा प्रकार आहे, कशा पद्धतीनं उदय झाला त्याचा. ॲक्च्युली ट्रॅजेडी हा एक नाटकाचा प्रकार आहे जे नॉर्मली आपण कॉमेडी आणि ट्रॅजेडी हे दोन प्रकार बघतो. कॉमेडी म्हणजे ज्या नाटकाचा शेवट सुखाने आनंदाने होतो किंवा ज्या नाटकामध्ये आनंदच असतो, जोक्स असतात, त्याला आपण कॉमेडी असं म्हणतो. आणि ट्रॅजेडी हा असा एक प्रकार आहे की जिथे कॅरेक्टरच्या संदर्भामध्ये एक शोकांतिका घडत असते आणि नाटकाचा शेवट हा त्या ट्रॅजेडीने होत असतो. ॲक्च्युअली ट्रॅजेडी या ग्रीक शब्दावरून ट्रॅजेडी हा शब्द इंग्लिशमध्ये आला. In a Greek tragedy, a play in which the protagonist, usually a person of importance and outstanding personal qualities, falls to disaster through the combination of a personal failing and circumstances with which he or she cannot deal. ग्रीक ट्रॅजेडीमधलं जे नाटकं आहे त्या नाटकामध्ये जो प्रोटोकॉनिस्ट आहे, जो मुख्य कॅरेक्टर आहे, ते कॅरेक्टर एक महत्त्वाचं कॅरेक्टर असतं आणि त्या कॅरेक्टरमध्ये असणाऱ्या ज्या क्वालिटीज आहेत मग त्या एक आउटस्टँडिंग क्वालिटीज त्याच्याकडे असतात. आणि त्याच वेळेला तो परिस्थितीसमोर हतबल होतो, पर्सनल फेलिंग होतात, स्वतःच्या काही चुका होतात. या सगळ्या परिस्थिती आणि त्याच्या चुका यांचं एक कॉम्बिनेशन या नाटकामध्ये दाखवलं जातं. आणि त्यांच्यासमोर तो प्रोटोगनिस्ट ही ऑर शी कॅनॉट डील, त्याच्यासमोर तो दोन हात करू शकत नाही किंवा त्याच्या संदर्भामध्ये एक ट्रॅजेडी क्रिएट होते आणि दी ऑडियन्स फील सॅड to a protagonist about in terms of protagonist. So about tragedy, Aristotle defined very well that is tragedy is a representation of an action which is serious, complete in itself and of a certain length. It is expressed and made beautiful in different parts of the play. It is acted, not narrated, and by exciting pity and fear it gives a healthy relief to such emotion. And tragedy, it's a representation of an action. Tragedy हे का ॲक्शनचं रिप्रेझेंटेशन आहे, तिथे तुम्हाला पीटी अँड फिअरचं आणि तुमच्या इमोशन्सचं सादरीकरण केलेलं असतं. एक सिरियसनेस त्या नाटकामध्ये असतो, त्यामुळे पाहणाऱ्याला त्या कॅरेक्टर संदर्भात, त्या प्रोटोकॉनिस्ट संदर्भामध्ये एक दया आणि भीती उत्पन्न होते. The tragedy is divided into 6 parts, that is 1 plot, 2nd characters, 3rd diction, 4th thoughts, 5 spectacle and last 6 song. So first, plot is most important part in tragedy said by Aristotle. ट्रॅजेडीमध्ये एकच प्लॉट असला पाहिजे, त्याची स्टार्टिंग, त्याचं मिडल आणि त्याचं एंड हा सलग असला पाहिजे. ज्या पण घटना घडत आहेत एका ट्रॅजेडीमध्ये, प्लेमध्ये, त्यांची एक लिंक असायला हवी. त्याच्यामुळे ट्रॅजेडी क्रिएट होणं किंवा त्या इमोशन्स क्रिएट करणं ऑडियन्सवर हे सक्सेसफुल होतं. अँड सेकंड वन इज कॅरेक्टर्स. कॅरेक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट बट नॉट more than compared to plot. So ॲरिस्टॉटल असं म्हणतो की कॅरेक्टर प्लॉट नंतर येतं, त्याच्यामुळे प्लॉट अतिशय महत्त्वाचा आहे. अँड थर्ड वन इज डिक्शन. डिक्शन्स ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ दी ट्रॅजेडी because whatever the characters are talking as well as whatever they are conversation is happening in the whole play, that is also too much important to evoke the feelings, to create the impact via the dialogues.
So diction is much important part of this tragedy. The thought, fourth one is thought. What actually thought is delivering to the audience by the characters as well as the story of the play, that is much important. Fifth is spectacle. The spectacle means dekhava, drushya, stage of Greek theater. Nowadays it is calling as amphitheater, but the time of that before Christ, the Greek theater, and it's a spectacle. It should be the appropriate to the play, whatever the story, whatever the theme is going to show, is going to play in front of audience. So spectacle is also important. And last one is song. It's a chorus play, the chorus performance by song. It's actually used to Exodus, the final action after the last stasimon, the ends with ceremonial exit of the players. शेवटचे कलाकार जेव्हा स्टेज एक्झिट करतात आणि त्यानंतर सगळे कलाकार एकत्र येऊन स्टेजवर उभे राहतात अँड दे स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग दॅट वॉट एव्हर हॅपन्स इन दी होल प्ले, दॅट ऑल सिच्युएशन्स, ऑल सर्कमस्टन्सेस ॲडेड इन दी lyrics, and that chorus start to sing that song. So song is also important part of the tragedy. Now we will see the structure of Greek tragedy. Actually, the structure of Greek tragedy is characterized by a set of conventions. The first, prologue; second, paradox; third, episode; fourth, stasimon; and fifth, exodus. This is the structure of Greek tragedy. Prologue means opening scene. In the English that means preface. In Marathi, prastavna. Prologue deals with opening scene as well as the establishes background. In the prologue, single actor or dialogue between two actors. The second one is paradox, the entrance of chorus. In the paradox, chorus enter on the stage. They chant a lyric song related to the main theme. Paradox मध्ये कोरस एंटर करतं आणि जे पण त्यांच्या थीमशी रिलेटेड सॉन्ग असेल ते सॉन्ग गायला सुरुवात करतात. एपिसोड लाईक अ मॉडर्न ॲक्ट सीन. एपिसोड आजकाल आपण बघतो की बाबा अमुक एपिसोड झाला, तसा एपिसोड झाला. सो इन द प्लॉट आयदर इन अ ड्रामा एपिसोड इज मस्ट इम्पॉर्टंट थ्रू द इन अ टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ॲज प्लॉट डेव्हलप थ्रू ॲक्शन अँड डायलॉग. व्हाया एपिसोड प्लॉट डेव्हलप होत जातो ॲक्शन आणि डायलॉगमध्ये मध्ये. स्टॅसिमॉन अ कोरल ओड सॉन्ग ॲट द एंड ऑफ ईच एपिसोड अल्टरनेट्स विथ एपिसोड्स. एक एपिसोड संपला की एक कोरल ऑड जे असतं, जे सॉन्ग असतं ते प्रत्येक एपिसोडच्या शेवटी गायलं जातं. आयदर अल्टरनेट विथ एपिसोड, प्रत्येक एपिसोडच्या नुसार ते सॉन्ग गायलं जातं. Deals with the final action after the last stasimon and ends with the ceremonial exit of the players. एक्झिटस मध्ये मगाशी आपण ज्याप्रमाणे म्हणालो त्या पद्धतीनं की सगळे प्लेयर्स हे स्टेज एका उत्सवाप्रमाणे एक्झिट करतात आणि जेव्हा एक्झिट करून सगळे पुन्हा एकत्र येतात तेव्हा एक नाटकाचा शेवट एका गाण्यानं होतो, त्याला एक्झिटस असं आपण म्हणूयात. किंवा जे सगळे कलाकार एकदम स्टेज सोडतात त्याला एक्झिटस असं म्हणतात. सो एक्झिटस also the important part in terms of structure. And another important topic about the Greek tragedy, that is the characteristics. The first is catharsis, second tragic hero, third hamartia, fourth dramatic irony, and fifth is differences from modern drama. So first is catharsis. In the catharsis means the purification,
purgation and clarification of the audience emotions. दया आपल्याला वाटायला सुरुवात होते त्या प्रोटोगॉनिस्टबद्दल, पण लक्षात ठेवायचं कथार्सिस हे फक्त प्रोटोगॉनिस्टच्या संदर्भातच होतं, दी नोबेल पर्सनच्या संदर्भातच होतं. प्रेक्षकांना त्या प्रोटोगॉनिस्ट संदर्भात त्याची दया यायला लागते, त्याच्या संदर्भात जे काही घडायला लागतंय त्याच्याबद्दल भीती वाटायला लागते. पीटी आणि फिअर या दोन्ही फिलिंग्स एकत्र यायला लागतात आणि त्यांचा अतिउच्च टोक एकदा की गाठला गेला, त्या प्रोटोगॉनिस्ट संदर्भात काही चुकीची घटना घडताना त्यांना ती दिसली की त्यांच्या मनातल्या ज्या काही फिलिंग्स आहेत त्यांच्या पीटी आणि फिअर त्या एकत्र येऊन त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू व्हायला सुरुवात होते. दॅट इज कॉल्ड प्युरिफिकेशन, क्लिअरिफिकेशन अँड परेगेशन ॲज वेल. सो दीज 3 मिनिंग्स ऑफ कथार्सिस. कथार्सिस म्हणजे एखाद्या प्रेक्षकाच्या भावनांचा अतिउच्च टोक गाठलं जाणं आणि त्या प्रोटोगॉनिस्ट संदर्भामध्ये त्यांना त्या भावना वाटणं, त्याला आपण कथार्सिस असं म्हणू शकतो. द ट्रॅजिक हिरो, अ ग्रेट मॅन हू थ्रू सम फ्लॉ ऑर डिफेक्ट इन अन अदरवाइज नोबल कॅरेक्टर ब्रिंग्स अबाउट हिज ओन डिस्ट्रक्शन. एक ट्रॅजिक हिरो म्हणजे एक असं आपण समजूयात की नॉट टू गुड बट नॉट टू बॅड ऑल्सो, आणि तो फार चांगलाही नाही किंवा फार वाईटही नाही. इट्स अ काइंड ऑफ नोबेल पर्सन. ही शुड हॅव हेमर्शिया, द ट्रॅजिक फ्लो ज्याला आपण म्हणतो. हेमर्शियाचे जो मिनिंग आहे तो अरिस्टॉटलनं सांगितलं की ट्रॅजिक फ्लो ज्याला आपण म्हणतो, स्वतःकडून काहीतरी चुका घडणं आणि त्याच्या संदर्भात वारंवार एक ट्रॅजेडी क्रिएट होणं, दॅट इज कॉल्ड ट्रॅजिक हिरो. द हेमर्शिया, दॅट इज द हिरोज ट्रॅजिक फ्लो that we discussed in the last few minutes ago. The dramatic irony. This is the most important characteristics about the Greek tragedy, that is dramatic irony. The audience already knows the story. प्रेक्षकांना त्या नाटकाची स्टोरी अगोदरच माहिती असते. There is no suspense about what will happen. पुढे काय घडणार आहे याच्याबद्दल त्यांना काही सस्पेन्स नसतो. बट ओनली अबाउट हाऊ इट विल हॅपन. ऑडियन्स ऑलरेडी नोज दी होल स्टोरी अबाउट द प्ले अँड देर इज नो सस्पेन्स अबाउट वॉट विल हॅपन. बट ऑडियन्स वॉन्ट्स टू सी ओनली अबाउट हाऊ इट विल हॅपन. ते कसं घडणार आहे याच्याबद्दल त्यांना फार उत्सुकता असते. So dramatic irony, it's an important characteristics of Greek tragedy. And last one is differences from modern drama. In the religious and not commercial, that is Greek tragedy. Ancient drama, that is prachin natak, emphasis on plot and action rather than character. एन्शियंट ड्रामामध्ये जर कशाला महत्त्व दिलं असेल तर ते प्लॉट आणि ॲक्शनवर, कॅरेक्टरच्याही पेक्षा जास्त. बट इन द मॉडर्न ड्रामा मोर इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग सायकोलॉजिकल इन्साईट. पण मॉडर्न ड्रामामध्ये एक सायकोलॉजिकल इन्साईटला एक्सप्लोर केलेलं आहे किंवा त्याच्यावर जास्त लक्ष केंद्रित केलेलं असतं असं आपल्याला म्हणता येईल. सो Greek tragedy and its explanation about Greek tragedy that we discuss in this video. Now let's see about the Greek tragedians who contributed much more to the Greek tragedy. Euripides, who firstly used an actor as well as the most influential on future generation, who is well known for his work. And Aeschylus, with the father of tragedy, who invented second character in the Greek tragedy. Sophocles, also the important Greek tragedian, who added third actor as well as enlarged the chorus 12 to 15 in lines. So Euripides, Aeschylus, Sophocles,
These three peoples are major tragedians, including the Thespis, who separate from the chorus. And some of this says that the father of Greek drama, that is Thespis, who separate from the chorus. थेस्पिस देखील महत्त्वाचा ग्रीक ट्रॅजेडियन आहे असं सांगितलं जातं. आणि या सगळ्यांच्या साहित्यामध्ये किंवा यांच्या नाटकांमध्ये जो स्टोरी पॅटर्न आहे तो एक पॉवरफुल फिगर मानला जातो. आणि दे चूजेस अ कोर्स ऑफ ॲक्शन विच लेझर कॅरेक्टर्स अँड द कोरस डिसअपियर अँड विच कॉस्ट हिम सफरिंग ऑर डेथ बट विच ऑल्सो मेक्स हिम मोर नोबल. त्यांचे जे सगळ्यांचे ट्रॅजेडीजमधले जे कॅरेक्टर्स आहेत ते एक प्रकारे नोबेल असतात आणि त्यांच्या आयुष्यात आपण मगाशी बघितल्याप्रमाणे की एक नशीब म्हणा, परिस्थिती म्हणा, ते किती चांगलं वागण्याचा प्रयत्न केला तरी काही ना काही त्यांच्या स्वतःच्या हातातून चुका घडतात किंवा परिस्थितीतून काहीतरी एखादी घटना घडते की एखादी डिझॅस्टर घडते, त्याच्यातून त्यांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी एक ट्रॅजेडी क्रिएट होते. सो दॅट all themes subject to Greek tragedy.